there is a problem, he knows everything. যখন প্রবলেম আসে সে জানে সবকিছু। So if you know my father knows everything, why are you worrying about your problem? আর আমার বাবা সমস্ত কিছু জানে, কিন্তু কেন আমি এখন স্ট্রাগল করছি? If you think and go in depression, answer will not come. আর যদি আপনি এই সমস্ত কথা ভেবে আপনি চিন্তিত হয়ে পড়েন, তাহলে উত্তর আসবে না। So you have to give thanks in all circumstances. আর আপনাকে সেই সমস্ত সমস্যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হবে। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Is there anyone who can give thanks to God in all circumstances? এখানে কেউ আছে যে তার সমস্ত সমস্যার মধ্যেও সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছে? Is there anyone? কেউ এখানে আছে? Hallelujah. Hallelujah. Say after me. Hallelujah. Hallelujah. Once again. Hallelujah. Amen. Amen. So today I would like to preach two sermons. আজকে আমি দুটো বাক্য প্রচার করতে চলেছি। So I have long time. আমার খুব লম্বা সময় দরকার। This morning I would like to pray and preach about family. আর আজকে সকালে আমি প্রার্থনা করছিলাম, আর প্রার্থনার জন্য আমি বাক্য প্রচার করতে চলেছি একটা পরিবারের বিষয়ে। What are the steps that we can take so that we can pray effectively for our family? আর আপনি কোন পদক্ষেপ নেবেন যাতে আপনার পরিবারে এফেক্ট আসে আপনার প্রার্থনার দ্বারা? Amen. Amen. So we have to have some step to pray effectively. আর কি আপনি কিছু পদক্ষেপ নিন যেটা আপনার পরিবারে এফেক্ট আনবে আপনার প্রার্থনার দ্বারা। Amen. Amen. Sometime in your life there is no problem, আমাদের জীবনে এটা কোনো ব্যাপারই নয়, but in family there is a problem. আপনার পরিবারে প্রবলেম রয়েছে, Then your day is bad, সেই দিনকে আপনার দিন খারাপ গেল, and all the bad thing. Then you go through so many depression, all these stuff. ও এখন আপনি চিন্তিত হয়ে পড়ছেন আর আপনি ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছেন, চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। So when there is a problem, যখনই বড় সমস্যা আসে there is a solution. কারণ সমাধান রয়েছে। So if problem comes in the same level, যদি প্রবলেম আসে সেই একই ভাবে, there is no solution. তার কোনো নেই, তার কোনো সলিউশন নেই। Solution has to come from above. আর উদ্ধার আসে উপর থেকে। So what I'm trying to say is, আমি এটা কি বলতে চাইছি, if human make problem, যদি মানুষ প্রবলেম তৈরি করে, human cannot solve that problem. মনুষ্য সেই প্রবলেমকে সলভ করতে পারবে না। Only the God can solve the problem. কেবলমাত্র ঈশ্বরই সমাধান করতে পারে। If you see your family, যদি আপনি আপনার পরিবারকে দেখেন, there are so many problem in physically, আপনার অনেক রকম সমস্যা রয়েছে, in mentally. শারীরিক এবং চিন্তা দ্বারা। There is no answer in your life. Even doctor also does not have answer. আর আপনার কাছে কোনো উত্তর নেই, এমনকি ডাক্তারও সেই উত্তর দিতে পারবে না। Only sovereign God can give the answer. কেবলমাত্র ঈশ্বরই তার উত্তর দিতে পারে। Amen. Hallelujah. So we have to be patient in God's answer. আর আমাদেরকে সেই স্থির থাকতে হবে, ঈশ্বরের ধৈর্য ধরতে হবে সেই ঈশ্বরের উত্তরের জন্য। So what are the steps that we can take for effective prayer? What are the steps we can take আপনার পদক্ষেপ কি for praying our family? আর আপনার পরিবারের প্রার্থনার জন্য? First point is, প্রথম পয়েন্ট এটাই, you must break the power of Satan আপনি শয়তানের সমস্ত ক্ষমতাকে ভেঙে দিন in the name of Jesus. যিশুর নামে। Amen. 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 First point, প্রথম পয়েন্ট, you must break the power of satanic realm আর আপনি সেই শয়তানের যে শক্তি সেই ক্ষমতাকে in the name of Jesus. যিশুর নামে ভেঙে দিন। If there is a problem, first you pray. যদি আপনার সমস্যা থাকে প্রথমে আপনাকে প্রার্থনা করতে হবে। How can you pray? কিভাবে আপনি প্রার্থনা করবেন? Like you can say, Heavenly Father, আপনি এইভাবে বলতে পারেন, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, this is the family. এই পরিবার, এই পরিবার, Like you can name the family name. আর আপনি সেই পরিবারের নাম দিতে পারেন। Or if you say Heavenly Father, আর আপনি বলবেন স্বর্গস্থ পিতা, this is the person, আর এই সেই ব্যক্তি, that person having this problem, এই ব্যক্তি সেই সমস্যার মধ্যে I bind them in the name of Jesus. যিশুর নামে তাকে Let your kingdom come. আর সেখানে আপনার রাজ্য, Let your
will be done সেখানে আপনি তার কার্য করুন in that person's life. আর সেই ব্যক্তি In the mighty name of Jesus. সেই মহামান্য যিশুর নামে Amen. Hallelujah. So we have to pray like this. যে আপনি এইভাবে প্রার্থনা করুন You might not see immediately something happening. আর আপনি দেখবেন সেখানে তাড়াতাড়ি সেখানে কাজ You might not see. যদি আপনি না দেখতে পান সেখানে You may not see is instantly something happening. আর আপনি যদি না দেখতে পান যে সেই মুহূর্তে কিছু হচ্ছে Don't be confused. আপনি কোনো কনফিউশন Don't lose your faith. আপনি ভাববেন না যে আমি ফেল হয়ে গেছি God is doing His work. ঈশ্বর তার কার্য করেন Amen. Amen. In that situation also give thanks to Him. সেই সমস্যার মধ্যে দিয়ে আপনি ধন্যবাদ দিন Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The word that we can see that is small. আর The word we are seeing that is small. আর আপনি বিশ্বকে একটা ছোট আকারে দেখুন The word we are seeing that is small. আমরা যে পৃথিবী দেখছি সেটা ছোট, but what we are not able to see that is big. কিন্তু ঈশ্বরের যে ঈশ্বর তার থেকেও বড় যে পৃথিবী আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি ছোট, যে যে জগৎকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না সেটা অনেক বড়. So we have to understand in behind the world that is bigger than us. আর এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি যেটাকে দেখতে পাচ্ছেন না সেটা আপনার থেকে বড় রয়েছে Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So even though we cannot see immediately something happening, আর এখন আপনি বুঝতে পারছেন না কি হতে চলেছে but still God is doing in behind. আর তার পূর্বে ঈশ্বর তার কার্য করে দিয়েছে পিছনে প্রভু কার্য করছেন. হালেলুয়া, হালেলুয়া. আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না, বাট পিছনে বড় ঈশ্বর কার্য করছে. আমেন. হালেলুয়া. You have to have faith on Him. আর আপনি একটা বিশ্বাস রাখুন তার উপরে Amen. Amen. Hallelujah. Second point. দ্বিতীয় পয়েন্ট Pray that God send worker in the harvest. Pray প্রার্থনা করুন that God sends worker আর ঈশ্বর তৈরি করুক একজন কার্যকরী to the harvest. আহ, প্রার্থনা করুন ঈশ্বর যেন তার কার্যকারীকে পাঠান. আমেন. আমেন। আমি আগেও এই বিষয়টা বলেছি, লুক 10:2 কেউ একজন পড়ি. এখানে লেখছে, then he said to them, harvest truly is great, but the laborer are few. Therefore pray that God, the Lord of the harvest, send out the labor into his harvest. আর শস্য পেকে গেছে কিন্তু কাটা Anybody can read. তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প। অতএব শস্য ক্ষেত্রের স্বামীর নিকট প্রার্থনা করো, যেন তিনি নিজ নিজ শস্য ক্ষেত্রে কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন। Amen. Hallelujah. Hallelujah. That means you have to understand the word is becoming like harvest. আর এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে সেই কার্য হচ্ছে Word is like harvest. পৃথিবী একটা ক্ষেত্রের মতো. So people are waiting for Christ. So they need to be saved. আর মানুষ অপেক্ষা করছে সেই তাদের উদ্ধারের জন্য But there is no one to go to them and say that God loves you and Jesus has died for you. আর কেউ যাচ্ছে না সেখানে গিয়ে বলছে না যে আপনি আপনাকে ঈশ্বর ভালোবাসেন, ঈশ্বর আপনার জন্য জীবন দিয়েছে। Amen. Amen. So you have to pray. If God, you can pray like this. আর আপনি এইভাবে প্রার্থনা করুন, Lord, ঈশ্বর I know your harvest is very big. আমি জানি তো তোমার সেই ক্ষেত্র খুব বড়। If you are willing to serve my life for your kingdom, যদি আপনি আমাকে আমার জীবন দিয়ে আপনার রাজ্যের জন্য God send me. ঈশ্বর আমাকে পাঠান। Amen. Amen. If you want to see someone else, God is showing, you can pray for. Lord, if it is your will, send that person to say good news. আর যদি আমরা দেখি অন্য কারোর জন্য প্রার্থনা করি যে সে আসেনি বা তাকে দেখছি মাথা মনে করছে, তার জন্য প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর তাকে পাঠায়। আমেন। হালেলুয়া। If you see any problem, if God can show someone, if you see someone যদি আপনি কাউকে দেখেন and another person house there is a problem, আর আলাদা একজন ব্যক্তি যে প্রবলেমে রয়েছে, then you can say this person, this is the problem happened, you go and pray for that person. আর আপনি তাকে বলুন সেই ব্যক্তি সমস্যার মধ্যে রয়েছে, আপনি যান এবং তার জন্য প্রার্থনা করুন।
Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And you have to first ask from the Lord and say to the person after that. আর প্রথমে আপনি ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করুন, তারপরে সেই ব্যক্তিকে বলুন। Amen. Amen. And number 3, আর দ্বিতীয় পয়েন্ট, pray that প্রার্থনা করুন God prepare their heart and they may receive good news of gospel. ঈশ্বর তার হৃদয়কে তৈরি করুন যাতে সে সেই সুসমাচারকে নিতে পারে। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Even though there is a problem in that person's life, কারণ এখন তার জীবনে প্রবলেম রয়েছে, he may not receive what God is trying to say. সে এখন নিতে চাইবে না যে ঈশ্বর তাকে কি Can you বলতে read চাইছে। Mark chapter 4 verse 20? আপনি মার্ক পত্র 4:20. 4 অধ্যায় 20 পত্র, Not like 4:20, but chapter 4 verse 20. আর যাহারা উত্তম ভূমিতে উক্ত তাহারা এমন লোক যাহারা সেই বাক্য শুনিয়া গ্রাহ্য করে এবং কেহ 30 গুণ, কেহ 60 গুণ, কেহ বা 100 গুণ ফল দেয়। Amen. Hallelujah. So before you go and do the work in the field, আর আপনি সেই যাওয়ার আগে এবং মাঠে কাজ করার আগে pray for that person. সেই ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করুন। He can be your family member. সে হতে পারে আপনার পরিবারের একজন, He can be your relative one. সে হতে পারে আপনার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে একজন। First you pray for that person. প্রথমে তার জন্য প্রার্থনা করুন। God will change his heart. তো ঈশ্বর তার হৃদয়কে পরিবর্তন করবে। So you have to pray every day for the family member or relative member. আর আপনি প্রত্যেক দিন সেই ব্যক্তির জন্য আর সেই ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য প্রার্থনা করুন। Point number 4. চতুর্থ পয়েন্ট, Pray that their repentance is genuine. আর Genuine মানে প্রার্থনা করবেন তাদের অনুতাপ যেন ভিতর থেকে হয়, ঠিক আছে, সঠিক হয়। Amen. Hallelujah. Sometimes people say, I did mistake. Sorry. After that he is repeating some mistake. কিছু সময় মানুষ এভাবে বলে, ও আমি একটা ভুল করে ফেলেছি, তারপরে আবার সেই একই কাজ করে। That means that person has not repented in genuinely. আর সেই তার মানে সে পুরোপুরি ভাবে রিপেন্টেন্ট করেনি বা পশ্চাৎপদ করেনি। If you repent of any sin, যদি সে যদি ইয়ে করে ক্ষমা চায়, genuinely, then he will not repeat same thing. সে যদি প্রকৃতভাবে ক্ষমা চায়, সে আবার একবার সেই কাজ করবে না। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So pray that the heart will confess his sin and do not repeat the same mistake. আর প্রার্থনা করুন যাতে ঈশ্বর তার হৃদয়ে 2 Peter 3:9. দ্বিতীয় পিতর 3 অধ্যায় 9 পদ। 3:9. দ্বিতীয় পিতর 3:9 The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not waiting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Amen. বাংলা, প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘশ্রুতি নহেন, যেমন কেহ কেহ দীর্ঘশ্রুতি জ্ঞাত করে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘ সহিষ্ণু। কতগুলি লোক যে বিনষ্ট হয় এমন বাসনা তাহার নাই, বরং সকলে যেন মন পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে এমন তাহার বাসনা। Amen. Hallelujah. That means even though you repeat the same mistake, but God is not angry with you. আর আপনি এখন তো আপনি সেই আবার একবার সেই ভুল করেছেন, কিন্তু ঈশ্বর আপনার উপরে রাগেননি, Because he loves you. কারণ তিনি আপনাকে ভালোবাসেন। He is patient with you. তার ধৈর্য আছে আপনার উপরে। But if you do any sin, in God's character says he will judgment and finish you. যদি আপনি কোনো পাপ করেন, কিন্তু সে আপনাকে শেষ করার জন্য তার ক্ষমতা রয়েছে। He is not finishing right now, he is patient with you. সে এখনই শেষ করবে না, কারণ তিনি এখন ধৈর্যশীল। But time is coming, he will finish the world. কিন্তু সময় আসছে তিনি সেই জগৎকে শেষ করে দেবেন। Like we have been seeing the 2020 that so many things have been happening. আর এই 2020-তে অনেক কিছুই হয়েছে। The Amazon was burned.
অ্যামাজন বন্ধ হয়ে গেছে, আগুনে চলে গেছে। and so many things, earthquake happened, আর ভূমিকম্প হয়েছে, corona came, করোনা এসেছে, and so many other so many things happened. অনেক কিছু হয়ে গেছে। That was not judgment of God. এটা কিন্তু This is not judgment of God. এটা কিন্তু ঈশ্বরের সেই বিচার নয়। He is showing teller. তিনি এটা একটা অগ্রিম দেখাচ্ছেন। He is showing teller what will be happening in coming days. এটা একটা অগ্রিম সংকেত দিচ্ছে যে আগামী দিনে কি হতে চলেছে। So my person, are you ready for the real picture? কি আপনি কি প্রস্তুত আছেন সেই প্রকৃত ছবি দেখার জন্য? So you have to be prepared from your inside, তাহলে আপনাকে তৈরি হতে হবে ভেতর থেকে, and you have to have the real genuine repentance in your life. আর আপনাকে সত্যিকারের প্রকৃত ক্ষমা বা রিপেন্টেন্স করতে হবে। Amen. So I'm going to conclude over here. আমি এখানে বন্ধ করতে চাই। 4 things I have shared with you. আমি 4টা জিনিস আপনাদেরকে বলেছি। You must break the power of Satan in the name of Jesus. আপনাকে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের শয়তানের ক্ষমতাকে ভাঙতে হবে। And you have to pray to the Father or God, and He will send work that in His field. আর আপনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি কার্যকরীকে পাঠাবেন। And third, you pray that God will prepare the heart of the people, আর আপনি প্রার্থনা করুন ঈশ্বর সেই সমস্ত মানুষের হৃদয়কে তৈরি so করবেন, that they may receive gospel of Christ. আর তারা সেই ঈশ্বরের বাক্যকে ধারণ করবে। And last is genuine repentance. আর একটা সত্যিকারে প্রকৃত ক্ষমা। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So this morning I'm going to start another sermon, but before that we are going to worship the Lord. আর আমি আলাদা একটা বাক্য প্রচার করতে চলেছি, তার আগে আমি আরাধনায় যাব। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So this morning let us stand in our feet. আপনি এই সকালে আপনি কি আপনার পায়ে দাঁড়াতে পারেন? And we are going to worship the Lord. আর আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করব। So আমরা ঈশ্বরের বাক্য শুনেছি and আমরা তৈরি হয়েছি যে ঈশ্বর আমাদের জীবনে কিরকম কার্য করছে। আমেন। হালেলুয়া। আজকে আমরা আমাদের পরিবারকে বাঁধবো যিশুর নামে। আজকে আমরা আমাদের সমস্ত বিষয় যেগুলো ঈশ্বরকে বাধা দিচ্ছে সেগুলোকে মানবো। আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য, আমাদের পরিবারের পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করব এবং আমাদের পাপের সত্যিকারের অনুতাপের জন্য। জিসাস প্রভু ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। হালেলুয়া লর্ড। তুমি আশীর্বাদ করো, তুমি আজকে এই সকালবেলা প্রভু আমরা নিজেদেরকে সমর্পণ করি প্রভু। তুমি আশীর্বাদ করো, তুমি আশীর্বাদ করো, আরাধনা করো, প্রশংসা করি প্রভু। আমাদের জীবনে आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पागल समा गए जीवन के दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पागल समा
अर्जी भर दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं तेरी महान सर्वशक्तिमान तू ही मेरे जीवन का संगीत तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही मेरे जीवन का संगीत हृदय की तार तेरे जनता हृदय की तार तेरे जनता तेरी आराधना है मुर्गी तेरी आराधना है मुर्गी जीवन से मेरे महिमा पाए एक ही प्रार्थना करूं पाप क्षमा अर्जी भर दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं आराधना 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 तेरी आराधना 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 हालेलुया 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 प्रभु আমাদের পাপ অপরাধ তুমি ক্ষমা করো আমরা জানতে অজান্তে প্রভু গো তোমার বিরুদ্ধে যাই প্রভু তুমি নিজ গুণে প্রভু তোমার ক্রুশের উপরে তোমার রক্ত দিয়ে পৃথিবীর পাপকে তুমি ধুয়ে দিয়ে গেছো প্রভু তোমার মতো কেউ আমাদেরকে ভালোবাসেনি বাঁচতেও পারবে না প্রভু তুমি আমাদের জন্য তুমি মৃত্যুবরণ এমনকি প্রভু আমরা তোমাকে ক্রুশে দিয়েছি তবুও তুমি প্রার্থনা করেছো এদের ক্ষমা করো প্রভু এরা কি করছে এরা জানে না প্রভু আমরা পারি না প্রভু এখনো হয়তো আমরা তোমাকে সেইভাবে ক্রুশে দিচ্ছি না কিন্তু এখনো তোমার বাক্য বলে প্রভু তোমাদের শরীর পবিত্র আত্মার মন্দির যেখানে তুমি থাকো আমরা বারবার ব্যভিচার করে তোমাকে ক্রুশে দিচ্ছি বারবার চুরি করে আমরা তোমাকে ক্রুশে দিচ্ছি মিথ্যা কথা বলে তোমাকে ক্রুশে দিচ্ছি আমরা নেশা করে প্রভুকে তোমাকে ক্রুশে দিচ্ছি আমরা তোমার মৃত্যুর দায়ী প্রভু তুমি আমাদেরকে পবিত্র হতে সাহায্য করো প্রভু আজকে আমাদের জীবনে প্রভু তোমার আত্মাকে দাও প্রভু যেন আমরা তোমার মৃত্যুকে প্রভুকে প্রচার করতে পারি যে আমাদের পাপকে ক্রুশের উপরে তুলে নিয়েছে আজকে এই সকালবেলা প্রভু প্রত্যেক বিশ্বাসীকে প্রভু যিশু নামে রাখি প্রভু আমেন প্রত্যেককে মন পরিবর্তন করতে সাহায্য করো তাদের শরীরকে পবিত্র করতে সাহায্য করো নেশা থেকে ফিরতে শক্তি দাও প্রভু পরিবারকে শান্তিতে আনতে শক্তি দাও প্রভু অন্যকে সুস্থতা করতে শক্তি দাও প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া Amen.
ধন্যবাদ দিই প্রভু গো, তুমি আমাদের হৃদয়কে তোমার সঙ্গে যুক্ত করতে সাহায্য করেছো। আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই তোমার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার, একমাত্র তোমার রক্ত আমাদের পাপকে ধুয়ে মহাপবিত্র স্থানে যেতে সাহায্য করে। প্রভু আজকে আমাদের মাঝখানে কেউ নেই, তুমি আর আমি। প্রভু আজকে আমাদের হৃদয়কে খুলে দিবে। প্রভু আজকে আমাদের শরীর মন যা পৃথিবীতে রয়েছে সবই তোমার, আমরা তোমার কাছে সমর্পণ করি। গৌরব প্রশংসা তোমায় দিই। যারা আজকে চাকরি চলে গেছে তার জন্য প্রার্থনা করি, যাদের পরিবারে অশান্তি খাবার নেই তাদের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু, যাদের পরিবারে প্রভু তোমাকে নিয়ে অশান্তি প্রভু গো তাদের জন্য প্রার্থনা করি। তুমি শান্তির ঈশ্বর, তুমি আমাদের বলেছো যদি কোনো বাড়িতে যাও তোমরা গিয়ে বলো এই পরিবারে মঙ্গল হোক। প্রভু আমরা প্রত্যেক পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি তার পরিবারে মঙ্গল হোক। যারা আমাদের বিরুদ্ধে চিন্তা করছে তাদেরকে তুমি মঙ্গল করো, যারা আমাদের ক্ষতি চাই তাদেরকে তুমি বাঁচিয়ে রাখো, ভালো রাখো প্রভু, তাদেরকেও বৃদ্ধি করো প্রভু। প্রভু তোমার ইচ্ছা হলে আমাদেরকে সাহায্য করো প্রভু, কিন্তু আমরা জানি তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। আমরা আমাদের বিষয়ে চিন্তিত নয়, কারণ তুমি আমাদের জন্য চিন্তিত। ধন্যবাদ প্রশংসা তোমার, গৌরব প্রশংসা জয় জয়কার তোমার। প্রার্থনা মৃত্যুঞ্জয় যিশু তোমার নামে চাই, আমেন। হালেলুয়া। হালেলুয়া। সো আমরা এখন নেক্সট পয়েন্টে যাবো। আমরা যেতে জায়গায় বলতে পারি আমরা কেউ আশীর্বাদ পেয়েছি। হালেলুয়া। সো আমরা সবাই এখানে যতটা আছি প্রায় প্রভুকে গ্রহণ করেছি, বাপ্তিস্ম নিয়েছি। বাট আজকে যে বিষয় আমি বলতে চলেছি, আমরা বাপ্তিস্ম নেই কেন আমরা সবাই জেনেছি যে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আমি যিশুকে গ্রহণ করেছি এবং প্রভুতে বাড়তে পেরেছি, তার জন্য আমরা প্রার্থনা করে থাকি এবং সন্তানিত হয়ে থাকি। আমেন। তো আজকে আমরা যখন প্রভুর কাছে এসেছি, আজকে নতুন বাপ্তিস্ম বিষয় শিখব, যে বাপ্তিস্ম প্রভু যিশু একমাত্র দিতে পারে। আমেন। আমেন। হালেলুয়া। যে কোনো মানুষ বিশ্বাস করে তাকে প্রভু যিশু বলেছে পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম দাও, আমি যা শিক্ষা দিয়েছি এই শিক্ষা দিতে থাকো। আমেন। আমেন। এক প্রেরিত পুস্তক 1 অধ্যায় 8 পদ আমরা দেখব। কিন্তু এটা যাওয়ার আগে কেউ একজন 5 পদটা পড়িত। কেননা যোহন জলে ব্যাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় ব্যাপ্তাজিত হইবে বেশি দিন পরে নয়। আমেন। হালেলুয়া। এখানে যিশু এই কথা বলছে। আমেন। আমেন। যিশু মৃত্যু হয়েছে, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছে। এটা লুক প্রেরিত পুস্তক, লুক যিনি লুক লিখতে সুসমাচার আমরা পড়ি না, লুকই লিখছে। তো লুক ওখানে সুসমাচার শেষ, এখানে প্রভু যিশু কি হয়েছে, তিনি মরে গেছেন, উঠে পড়েছেন, শিশুদের মাঝে রয়েছেন এবং তিনি স্বর্গ যাওয়ার আগে শিষ্যদেরকে বলছেন। আমেন। আমেন। তো বলছে জন জলে বাপ্তিস্ম দিত, কিন্তু কিছুদিন পরে তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম হবে। আমেন। আমেন। হালেলুয়া। 8 পদ লেখা আছে, কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আইসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে, আর তোমরা জেরুজালেমে সমুদ্র জিহুদিয়া সমরীয় দেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে। আমেন। আমেন। প্রভু যিশু কার সাক্ষী করতে বলছেন? আমার সাক্ষী। নিজে প্রভু যিশুর সাক্ষী হতে বলছেন। আমেন। আমেন। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আজকে আমরা কার সাক্ষ্য বহন করি? আমরা যদি প্রশ্ন করি, আমরা যদি সাক্ষ্য বহন করি, বেশিরভাগ জীবনে আমরা দেখি যে ঈশ্বর আমাদের জীবনে কি কার্য করেছে। জগতের মানুষ কি সাক্ষ্য করে? তার দাদু পূর্বপুরুষ জমিদার ছিল, ছিল, ওই ছিল, সেটা সাক্ষ্য। খারাপ করে না ভালো। আমরা যত নিজেদেরকে ভালো প্রেজেন্ট করি, আমাদের ভিতরে ভালো নেই। আমেন। দাউদ রাজা ছিলেন, তবুও তিনি প্রার্থনা করছেন এইভাবে, আমি আমার মাতৃগর্ভ থেকে পাপে জন্মগ্রহণ করেছি। আমেন। হালেলুয়া। তার মানে কি? ভেতর থেকে পাপের সঙ্গে তিনি যুক্ত রয়েছেন। আজকে আমরা যতজন এখানে উপস্থিত হয়েছি, আমরা কি নিজেদেরকে বলতে পারি ধার্মিক?
কিন্তু আমরা সবাই ধার্মিক কার জন্য? যিশুর জন্য। আমরা সেই জন্য প্রার্থনা করলাম। কতজন ধার্মিক? পবিত্রতা তারাই গ্রহণ করবে, পবিত্রতা তাদের মধ্যে করবে যে প্রভু যিশুকে গ্রহণ করেছে। হালেলুয়া। আমেন, হালেলুয়া। আমি সেদিন গতকালে বলছিলাম, একজন মায়ের মধ্যে ডিম্বাণু থাকে, একজন বাবার মধ্যে শুক্রাণু থাকে। বাবা অটোমেটিক সন্তান প্রসব করতে পারবে না, মাও অটোমেটিক সন্তান প্রসব করতে পারবে না, তাদেরকে এক হতে হবে। সেম ওয়ে আমাদের মধ্যে এই আত্মা রয়েছে, কিন্তু যতক্ষণ ঈশ্বরের আত্মা না আসবে আমাদের মধ্যে ভালো ঈশ্বরের চরিত্র বেরোবে না। আমেন। আমেন, হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমরা যত বাইরে থেকে চেষ্টা করি, এখান থেকে ওখান থেকে, ক্ষমতা থাকবে না। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তাই আজকের আমরা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম মানে কি? ঈশ্বরের বাক্য বলে বাপ্তিস্ম মানে কি? চলে যাওয়া, ঢুকে যাওয়া। আমরা জলে বাপ্তিস্ম, জলের ভিতরে ঢুকে যাই। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম মানে কি? পবিত্র আত্মার মধ্যে ঢুকে যাওয়া। আমেন, আমেন। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমরা যে হতে পারি, কেউ শুক্রাণু, কেউ ডিম্বাণু, এরকম আমাদেরকে ঈশ্বরের সেই পাত্রের মধ্যে, পবিত্র আত্মার তোয়ালার মধ্যে ঢুকতে হবে, তখনই আমাদেরকে নতুন তৈরি করতে পারবে। আমেন, হালেলুয়া, হালেলুয়া। হালেলুয়া। আজকে আমরা যখন পবিত্র আত্মার জন্য অপেক্ষা করছি, আমরা গতকাল এই বিষয়ে প্রার্থনা করছিলাম, জোয়েল পুস্তক পড়েছিলাম। জোয়েল পুস্তকে ভবিষ্যৎবাণী করা যে শেষের দিনে ঈশ্বর বলছে, আমার আত্মা সমস্ত মানুষের উপরে পূর্ণ করে দেওয়া হবে। হালেলুয়া। যুবকরা স্বপ্ন দেখবে, দর্শন দেখবে, অনেক অলৌকিক কার্য করবে, এবং যে কেউ প্রভুর উপরে নির্ভর করবে, অপেক্ষা করবে, সেই পরিত্রাণ পাবে। আমেন, হালেলুয়া। হালেলুয়া। পবিত্র আত্মা পেয়ে দুদিনের পরে ছেড়ে চলে গেছি। শেষ পর্যন্ত যে অপেক্ষা করবে সেই মুক্ত। Amen. আমেন, হালেলুয়া। পবিত্র আত্মা, অনেক মানুষ আছে পরভাষায় প্রার্থনা করে জীবন পরিবর্তন হয়নি, সে নিজেকে ভোলাচ্ছে। অনেক সময় কি হয়, চার্চের মধ্যে এরকম চিন্তা থাকে যে পরভাষায় প্রার্থনা করে অনেক মনে তার মধ্যে ঈশ্বর বেশি আশীর্বাদ করেছে। ভুল। তুমি পরভাষায় প্রার্থনা করো আর না করো, ঈশ্বর একই রূপে ভালোবাসে। আমেন। আমরা যদি পড়ি প্রথম করিন্থীয় 12 অধ্যায়, যদি আমরা পড়ি, ওখানে পবিত্র আত্মার উপহারের কথা লেখা আছে। আর আমরা যদি গালাতীয় 5 অধ্যায় পড়ি, ওখানে আত্মার ফলের কথা লেখা আছে। এবার কি ফল আর গিফটের মধ্যে পার্থক্য আছে। এখানে ফ্রুট অফ দ্য স্পিরিট, গিফট অফ দ্য স্পিরিট ওখানে লেখা আছে। কিন্তু আমাদেরকে উপহার